परम महाशांति है। सभी बेहद के बच्चे, लाडले प्यारे बच्चों को विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद, प्यार और नमस्ते। देखो बच्चे, उमंग उत्साह कभी नहीं छोड़ना, हमेशा उमंग उत्साह में रहना है। और रोज हर दिन, अब ये पटाखे चल रहे हैं तो आपको वाणी का आनंद नहीं आएगा, चलो फिर भी थोड़ी पढ़ती हूँ। तो बेहद के दादाजी को याद करो 1-2 मिनट, फिर बाद में वाणी पढ़ती हूँ। तो इस वाणी के अंदर ये है वरदानी मूर्त। वरदानी मूर्त माना वरदान देने वाला, आपकी मूर्ति वरदान दे। आपकी जो स्थिति है व्यक्त में, अव्यक्त स्थिति, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति देगी। तो चुंबकीय बॉडी होगी आपकी, चुंबक। तो महादानी और वरदानी बनना है। क्या बनना है? महादानी और वरदानी। तो महादानी और वरदानी मूर्त। आज वरदाता और विधाता, वरदाता माना वरदान देने वाले और विधाता माना भाग्य बनाने वाले। वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना है। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है, वाणी की परसेंटेज ज़्यादा होती है और मनसा की उससे कम। और वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर, किसमें? दूध के महासागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए। वहाँ पर क्या है? दूध के महासागर के तले में साइलेंस की शक्ति है, साइलेंस की पावर है। तो जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। साथ साथ आत्मा की और भी 2 विशेष शक्तियाँ, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक भी शक्ति के ऊपर अगर अधिकार कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। अभी महाकार्य, जितना महाकार्य महायज्ञ का रचा है, यज्ञ में क्या होता है? सब आहुति पड़ती है। तो यहाँ 5 तत्व की आहुति पड़नी है। जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है। और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको महायज्ञ में स्वाहा करना है। जितना विशाल कार्य करना है उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक, शुभचिंतक, सर्वशक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले में
सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप। देखो सागर का तला कहाँ है? बेहद की परम धाम में। सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करनी है। जितना साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन बहुत अच्छे हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं वैसे ही विशाल संगठित रूप में ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है, विश्व सेवा का यज्ञ है। और विश्व सेवाधारी आत्माओं को उमंग उत्साह में रहना है। अपने आप को कभी भी ढीला नहीं छोड़ना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है, दादाजी को याद करना है जितना हो सके। इस दुनिया से उपराम रहना है, उपराम अवस्था बनानी है। परम महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి మహాదాని వరదాని మూర్తిగా అయితే వరదానాలు ఇచ్చేవాళ్ళుగా అవుతారు. అనగా ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇవ్వటము అంటే అవ్యక్త స్థితిలో వ్యక్తంలో ఉంటూనే అవ్యక్త స్థితిలో ఉండటం అంటూ చెప్పినటువంటి మా యొక్క హిందీ అవ్యక్త వాణి వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్దు పిల్లలందరికీ, అపురూపమైన పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. చూడండి పిల్లలు, సదా ఉత్సాహ ఉల్లాసము మీ లోపల ఉన్నది. ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టద్దు. సదా ఉత్సాహ ఉల్లాసంలో ఉండండి. రోజుకి ప్రతిరోజు కూడా దీన్ని పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండండి. మీ యొక్క వాణి లోపలే ఆనందం కనిపించాలి. మీరు మాట్లాడుతుంటే వారికి ఆనందం కనిపించాలి. అయితే ఈరోజు అవ్యక్తవాణి చదువుతాను అంటూ ఉన్నారు. 2 నిమిషాలు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకుంటూ మీరు ఈ యొక్క వాణిని వినండి. ఈ యొక్క అవ్యక్తవాణి లోపల వరదాని మూర్తి అనగా వరదానాలు ఇచ్చే ఆత్మలు. మీ యొక్క మూర్తినే వరదానం ఇస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, భక్తి మార్గంలో జడ విగ్రహాల దగ్గర భక్తులకు వెళ్ళి నిలబడుతూ ఉంటారు భక్తులు. ఆ యొక్క మూర్తినే వరదానాలు ఇస్తున్నట్టు వాళ్ళకు అనుభూతి అవుతూ ఉంటుంది. ఇది మీ యొక్క స్థితికి గుర్తే. మీరు వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్థితిలో ఉంటూ అందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇస్తూ ఉంటారు. అది అయస్కాంతం యొక్క బాడీ లాగా అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఈరోజు వరదాత మరియు విధాత అనగా వరదానాలు ఇచ్చేటువంటి విధాత అనగా భాగ్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి బాపు తన మహాదాని వరదాని పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. వర్తమాన సమయంలో మహాదానం యొక్క పార్ట్, మహాదానిగా అయ్యే పార్ట్ యథాశక్తి అనుసారంగా మీరు ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అంతిమ సమయం సమీపించింది. విశేషమైనటువంటి వరదాని రూపంలో పార్ట్ ప్రాక్టికల్గా బజాయించాలి. మహాదాని విశేషమైనటువంటి వాణి ద్వారా సేవ చేస్తూ ఉండాలి. కానీ మనస శక్తి ద్వారా ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. కానీ మనసుతోటి ఇచ్చేటువంటి వరదానం పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉంది.
వాక్కు ద్వారా పర్సంటేజీ ఎక్కువగా ఉంది. అంటే జ్ఞానమైన, మహావాక్యాలైనా, ఇతరులకు వరాలైనా నోటితోటి చెప్తూ ఉన్నారు. మనసుతోటి తక్కువగా ఉంది. ఎప్పుడైతే మనసుతోటి ఇస్తారో అది ఫలీభూతం అవుతుంది. మీ ధారణలో ఉన్నదే మీ మనసులోకి వస్తుంది. మీరు ధరించిందే మీ ఉన్న శక్తి మనసు ద్వారా వస్తుంది. వరదాని రూపంలో వాక్కును తక్కువ చేసుకొని మనసు యొక్క పర్సంటేజ్ని ఎక్కువ పెంచుకోండి. అనగా సంకల్పం ద్వారా శుభ భావన, శుభకామన అనేది తప్పకుండా ఉండాలి. కొద్ది సమయం అయినా సరే మీరు సేవ యొక్క ప్రత్యక్ష ఫలితాన్ని చూడగలుగుతారు. వరదాని రూపం ద్వారా సేవ చేయటం కోసం ఫస్ట్ మీరు స్వయం శుద్ధ సంకల్పాలను చేయండి. అన్య సంకల్పాలు సెకండ్లో కంట్రోల్ చేయటానికి విశేషమైన అభ్యాసం చేయండి. రోజంతట్లో కూడా శుద్ధ సంకల్పాల యొక్క సముద్రంలో లహరింపు మునుగుతూ తేలుతూ ఉండండి. ఆ అలల్లో ఏ సమయంలో శుద్ధ సంకల్పం యొక్క సముద్రంలో మునిగి ఒడ్డును చేరుకుంటారో ఆ మహాసముద్రం యొక్క సైలెన్స్ స్వరూపాన్ని మీరు అనుభూతి పొందుతారు. అక్కడ మీరేం పొందారు? శుద్ధ సంకల్పాలు అంటే పాల లాంటి స్వచ్ఛమైనవి. అది పాల లాంటి మహాసముద్రంలాగా కనిపిస్తుంది. అదే సైలెన్స్ యొక్క శక్తి, సైలెన్స్ యొక్క పవరు. ఈ సమయంలో శుద్ధ సంకల్పాల సముద్రపు ఒడ్డులో వెళ్ళి సైలెన్స్ స్వరూపంలో ఉండండి. అనగా మీ యొక్క మనసుకి బ్రేక్ని చాలా పవర్ఫుల్గా వేయండి. సంకల్ప శక్తి మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఆత్మ వైపు, ఆత్మకు ఉన్నటువంటి శక్తులు మనసు, బుద్ధి, సంస్కారం 3 ఉన్నాయి. వీటిపైన అధికారాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. విశేషంగా బుద్ధి, సంస్కారం పైన 3 శక్తులు మరి ఒకటి కానికంటే ఒకటి ఏమీ కాదు. వరదాని స్వరూపంలో సేవ ఎంతగా చేస్తూ ఉంటారో అంతగా మీరు వృద్ధి పొందుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క మహాకార్యం మహాయజ్ఞంలో రచించబడింది. యజ్ఞము అని ఎందుకంటూ ఉన్నారు అంటే మరి శుద్ధ సంకల్పాలు చేయాలి అంటే అశుద్ధ నెగిటివ్ సంకల్పాలను ఆహుతి చేయాలి కదా. ఇక్కడ పంచతత్వాల యొక్క ఆహుతి వేయటంతో అశుద్ధ సంకల్పాలు సమాప్తమవుతాయి. అందుకనే దీన్ని మహాయజ్ఞం అన్నారు. ఇదే మహాకార్యం చేయటానికి మహాయజ్ఞం. ఈ యొక్క మహాయజ్ఞంలో మహాదాని పార్ట్ విశేషంగా మీరు ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. దీనితో పాటు ఆత్మ యొక్క 3 శక్తులపైన సంపూర్ణ అధికారాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. ఈ మహాయజ్ఞంలో నెగిటివ్ని స్వాహ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎంతెంతగా ఈ విశాల కార్యం చేస్తూ ఉంటారో అంతంతగా స్వచింతన, శుభచింతకులుగా, సర్వశక్తులకు మాస్టర్ విధాతగా, శ్రేష్ఠ సంకల్పాల ద్వారా మాస్టర్ వరదాతగా, సదా సముద్రంలో మునిగేటువంటి ఆత్మలుగా అతి మధురమైనటువంటి శాంతి స్వరూపాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు. సముద్రం యొక్క ఒడ్డున అంటే ఏమిటి? బేహద్కే బేహద్దు పరంధామంలో, బేహద్కే బేహద్దు పరంధామమే శుద్ధ సంకల్పాలు, ప్యూరెస్ట్ సంకల్పాలు, పరమతత్వాల పరం లైట్ యొక్క సముద్రం అది. మరి ఆ యొక్క ఒడ్డున అంటే అతి మధురమైన శాంత స్వరూపము, లైట్ మరియు మైట్ హౌస్గా కావటం. ఈ స్వరూపం యొక్క సేవ చేయండి. సాధనాల ద్వారా సేవ స్టేజ్ పైన అయితే రావాల్సిందే, కానీ దానికంటే ముందు శుద్ధ స్వరూపముగా అయ్యి సైలెన్స్ స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. సేవ యొక్క సాధనాలు చాలా మంచివి. ఎంత విశాలమైనటువంటి సేవా యజ్ఞాన్ని రచయించారో చూడండి. ఈ విశాల సంఘటనలో జ్వాలా స్వరూపంగాను, శాంతి కుండంగాను ఈ మహాయజ్ఞాన్ని రచించటం జరిగింది. అంటే యోగాగ్ని జ్వాలా స్వరూపంగా, మీ మానసిక స్థితి శాంతి కుండంగా అలా రచించబడింది ఈ మహాయజ్ఞం. ఈ సేవ అనేది, యజ్ఞంలో సేవ అనేది మీరు చేయండి. ఇది ఈశ్వరీయ సేవ యొక్క యజ్ఞం. విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలు ఉత్సాహ ఉల్లాసంలో సదా ఉండండి.
తమను తాము ఎప్పుడు డీలా చేసుకోవద్దు, తక్కువ చేసుకోవద్దు, బలహీన పడవద్దు. మీ పైన మీరు కంట్రోల్ ఉండాలి, మీ పైన మీరు అటెన్షన్ ఇవ్వండి. దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఉండండి. సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ప్రపంచంనకు ఉపరాంగా అతీతంగా ఉండండి. ఉపరాం స్థితిగా తయారు చేసుకోండి. పరం మహాశాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, సేవ, పురుషార్థము గురించి చక్కగా పాయింట్స్ వైజ్గా వ్యక్తవాణి చెప్తూ ఉంటారు. ఇది బాపూజీ రోజు తెలుగు ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క వీడియో మీకు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు ముందు చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ వీడియోలు కూడా మీరు నోటిఫికేషన్లు పొందవచ్చు. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఛానల్లో ఉన్నటువంటి వీడియోలు కూడా మీరు చూస్తూ విశ్వసేవ యొక్క భాగ్యాన్ని, విశ్వసేవాదారిగా మీ వంతు సాయాన్ని ఈ యొక్క మహాయజ్ఞంలో స్వాహా చేస్తూ విశ్వ మహాపరివర్తనలో పాల్గొనండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.